السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس وقت میں گجرات کے سورت شہر میں ہوں۔ 20 سال 2024 کا پہلا دن ہے اور یہ ہمارے اس بار کے گجرات کے سفر کا بھی آخری دن ہے۔ الحمدللہ یہ جو بھی 15-17 دن کا سفر رہا، مختلف علاقوں میں جانا ہوا اور ہر جگہ ہم نے محسن اعظم مشن کی برانچز اور ممبرس میں ایک نیا جذبہ پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آج میرا خاص کر آنا اس وجہ سے بھی ہے کہ آنے والی 4 فروری کو محسن اعظم مشن کا مہا ادھیویشن ہونے والا ہے، جس کا میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا جنرل کنونشن ہوگا جس میں ملک بھر میں جہاں جہاں بھی محسن اعظم مشن کی برانچز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ممبرز اس مہا ادھیویشن میں، اس اجلاس عام میں شرکت کریں گے۔ اس میں ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارا مشن پریوار کہاں پر کس طرح سے کیا کیا کام انجام دے رہا ہے۔ ابھی بھی میں نے دوران سفر اس سے پہلے کرناٹک گیا تھا اور گجرات، اور ابھی پھر میرا انشاءاللہ تعالی اسی ماہ جنوری میں ساؤتھ انڈیا کا دورہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جہاں جہاں مشن کی برانچز قائم ہیں، کام کر رہی ہیں، ان کا جائزہ بھی لیں گے۔ یہ سفر جو شروع ہوا ہمارا بورسد سے، وہاں سے پٹلاد، آنند، نرسنڈا، پانڈو میواس، کالول، گودھرا ہوتے ہوئے پھر میں موڑاسا پہنچا تھا، پرانتیج بھی جانا ہوا۔ اس کے بعد کپڑونج، لال مانڈوا، احمد آباد، سرکھیج، ان سب جگہ سے ہوتے ہوئے اپنے مشن پریوار کے لوگوں سے ملتے ہوئے ویرم گام پہنچا اور پھر باجرڈا جہاں پہلی بار جانا ہوا۔ اس کے بعد پھر کرجن ہوتے ہوئے راجپاٹی، ترسالی، پھر ٹنکاریا، وریڑیا، سانسروج، بھروچ ہوتے ہوئے سورت پہنچنے کے بعد یہ سفر اب اختتام کے قریب ہے۔ تو میں اس موقع پر اپنے ان تمام ممبران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سفر کے دوران بھی اپنے مفید مشورے سے نوازا۔ ہمارے پریزیڈنٹ جناب حاجی ابراہیم بھائی وڑیا والا کافی جگہ ہمارے ساتھ تھے، اس عمر میں بھی وہ جذبہ ان کے اندر ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور میں متشکر اپنے گجرات نگراں جناب حاجی مقبول صاحب کو ہوں، جو پورے سفر میں، کل وہ واپس ہوئے یہاں سے، پورے سفر میں وہ ساتھ رہے اور سال کے 365 دن وہ کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ مکمل میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ہمارے نگراں حافظ ریاض، حافظ سہیل مولوی، سیکریٹری منیر بھائی اور ان کے فرزند، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں گیا ہوں الحمدللہ سب کے اندر میں نے کام کا جذبہ پایا۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا مجھے، اور بہت سی کام کی باتوں پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا۔ لیکن اب جو 4 فروری آ رہا ہے، یہ بہت اہم موڑ ہے ہمارے محسن اعظم مشن، آپ کے محسن اعظم مشن کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ ذہن بنا کر آنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی نئی اسفورتی، نئے پاور، نئی ارجا کے ساتھ قوم و ملت، دین و سنیت اور وطن کی خدمت میں لگ جانا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے آنا ہے آپ کو، اور کچھ کرنے کا جذبہ
4 फरवरी के साथ हमारे अंदर पैदा हो, ये नीयत करके हम सब आए। अल्लाह फरमा रहा है कि भलाई और नेकी के कामों में, परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वो रब जिसने हम सबको पैदा फरमाया, वो रब इरशाद फरमा रहा है, हुक्म दे रहा है। मोहसिन आज़म मिशन के प्लेटफॉर्म से हम सबको अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है, ये मौका अता किया है कि हम इखलास, मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रब कदीर के इस हुक्म पर अमल करते हुए हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। रब कदीर हम सबको तौफीक अता फरमाए। अब इस महाधिवेशन के ताल्लुक से मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग जो ब्रांचेस आ रही हैं, आज 1 जनवरी हो गई है, अब 10 जनवरी तक किस ब्रांच से कितने लोग आ रहे हैं, इसकी डिटेल मेज़बान मोहसिन आज़म मिशन सूरत ब्रांच है उस तक पहुंचानी है। इसलिए इस वक्त या बाद में जो हमारे अलग अलग ब्रांचेस के मेंबर हैं और निगरां हैं, जिम्मेदारान हैं, वो इस बात में अभी तक कुछ ताख़ीर हुई है। मुझे ये भी इल्म है कि बहुत सी जगह टिकट्स बन चुके हैं, वही मुझे मालूम है, सिर्फ आपने अभी तक बताया नहीं है सूरत वालों को। अब आज से कुछ वो खबर आना, इन्फॉर्मेशन आना शुरू भी हो गई है, लेकिन अब बड़ी तेज़ी के साथ 10 जनवरी का भी इंतज़ार ना कीजिए, आप कल ही से इस काम में लग जाइए कि कितने लोग आ रहे हैं, उनके नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है और वो कब आ रहे हैं। यहाँ सूरत उनका अराइवल कब है और यहाँ सूरत से फिर डिपार्चर उनका कब होगा, ये मालूमात देना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारे सूरत से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर जो ब्रांचेस हैं, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर तक जो ब्रांचेस हैं, ये 4 फरवरी को सुबह ही चल के पहुँच जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं। जो टाइमिंग तय की गई है वो इंशाअल्लाह ताला 8 बजे तक आपको यहाँ आ जाना है, सुबह 8 बजे तक आप आइए, ब्रेकफास्ट में शामिल होइए और उसके बाद जो टाइम रखा गया है 10 बजे का, 10 बजे हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये ना हो कि आप मीटिंग के शुरुआती लम्हात को मिस करें, क्योंकि बहुत एक एक लम्हा कीमती होगा हम सब के लिए। ज़रूरी है कि हम हर हाल में 10 बजे से पहले पहले जो हमारे करीब की ब्रांच के मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो वो ये बताएं कितने लोग आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि ये 150 और 160 किलोमीटर जो सूरत से दूरी पर हैं, वो ब्रांचेस सुबह चलकर अला सबाह निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो 8 बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम रहेगा और उसके फ़ौरन बाद 10 बजे से मीटिंग परचम कुशाई के साथ शुरू हो जाएगी। तो ये मिस ना करेंगे, ऐसा ना हो कि आप वहाँ से 9 बजे निकलें, 10 बजे निकले, 11-12 सोचें कि अच्छा, ये 2 सेशन में ये मीटिंग होगी इंशाअल्लाह। ज़ोहर से पहले एक हिस्सा होगा, ज़ोहर की नमाज होगी वहीं पर, फिर खाना होगा और उसके बाद दूसरा सेशन होगा जो असर के आगे पीछे तक चल के ख़त्म होगा। तो ये ना हो कि आप सोचें सेकंड सेशन में पहुंच जाएंगे। ये मीटिंग है, इसी में हमें, हम सबको, हमारी सेंट्रल कमेटी को, हमारे सारे निगरान को, हमारे जिम्मेदारान को, खुद इस फ़कीर को भी ये इल्म होगा कि आप कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेज़बान तो दिलो जान से तैयार हैं और अभी से तैयारी में लग गए हैं। आज आपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी देखे होंगे जिस हाल में ये मीटिंग होगी, बहुत बड़ा हाल है, बहुत तबीयत खुश हो गई उसको देख के। और किसी चीज़ की इंशाअल्लाह ये लोग कह रहे हैं, हम लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत हो। लेकिन अगर आप अपनी डिटेल ही नहीं भेज रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं और फिर आने के बाद आपको यहाँ पर कोई तकलीफ हो, तो ये शिकायत फिर मुनासिब नहीं होगी इस वक्त। तो आपका इस वक्त ताउन और सहयोग ये होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से कल ही से आप बताना शुरू कर दें। जो नंबर पहले दिए गए थे वो नंबर हैं, हमारे सेक्रेटरी मुनीर भाई का नंबर है, आप उनको दिए, और अपने निगरां को, जो अपने अपने इलाके के निगरां हैं, निगरां को भी चाहिए कि वो बराह रास्त, इस वक्त तो मैंने सेक्रेटरी साहब से भी कहा है और जितने जिम्मेदारान सेंट्रल कमेटी के हैं सभी लोग, खुद आप भी अपने अपने तौर पे लोगों से फ़ोन से राब्ता करके, भले ही वो तकरार हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन 2 बार हो रही है, कोई हर्ज नहीं, मैं खुद भी जहाँ जहाँ मुमकिन होगा मैं लोगों से इस चीज़ को मालूम करने की कोशिश करूंगा कि कब आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो इसकी जो है जिम्मेदारी आप लोगों की है कि सूरत तक ये आपको पैगाम पहुंचाना है। आपके निगरान आपसे डिटेल ले रहे हैं तो सूरत से डायरेक्ट आपके पास फ़ोन आ रहा है वो,
या कोई भी जिम्मेदारान, उसको आपको 2 बार 3 बार बताना पड़ा तो जितनी बार पूछा जा रहा है उतनी बार बताइए। और कोई नहीं अगर किसी का फ़ोन आप तक आ सका है तो आप खुद समझिए कि हमें राब्ता करके ये खबर पहुंचानी है। आप मुझे भी डायरेक्ट फ़ोन करके बता सकते हैं। और बाकी ये है कि जो हमारी टीम है, जो आपके करीब हैं, उनको इत्तला दीजिए। जैसे साउथ इंडिया में हमारे शकील काजी साहब हैं, हमारे सईद शाह साहब हैं, और दादा पीर हैं, भल्लारी की ब्रांच के मेंबर्स हैं, दूसरे और लोग हैं। ये सब भी तेज़ी से मालूमात को हासिल करके भेजें। मध्य प्रदेश से मैंने 2 हिस्सों में 2 निगरान बनाए थे। उनकी भी ज़िम्मेदारी कि वो तेज़ी से जितनी ब्रांचेस हैं वहाँ की, छत्तीसगढ़ के जो हमारे सेंट्रल टीम के मेंबर हैं और जो हमारी कमेटी के मेंबर हैं, वो सब इस चीज़ में वहाँ की जो भी ब्रांचेस हैं इस वक्त, उनकी डिटेल आपको जल्द से जल्द भेज देना। क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पे सूरत मेज़बान टीम जो है ये फैसला कर पाएगी कि हमें किस तरह से खिदमत किस पैमाने पे करनी है, किस तरह से हमें कब उन्हें रिसीव करना है, कहाँ उन्हें पहुँचवाना है, कैसे उनसे राब्ता करना है और कब वो वापस होंगे, उसी हिसाब से उनका इंतज़ाम यहाँ पर रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो 150 किलोमीटर वाले हैं वो तो सुबह चल के आ जाएं, लेकिन अगर कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई ऐसा है कि नहीं वो एक रात पहले आना चाहता है लेट आवर्स में, तो उसकी भी कम से कम इत्तला दे दें कि हाँ भाई हम जो है 2-4 लोग हमारे पहले आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं, लेकिन आपको खबर करना ज़रूरी है। लेकिन बाकी ये आप खुद सोचिएगा, क्योंकि ये हमारा परिवार एक है, इसमें मेज़बान मेहमान सब बराबर हैं। तो एक दूसरे को हमें कोऑपरेट भी करना है ताकि हम वक्त पे पहुँचें और डिटेल के साथ पहुँचें। हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, हमारे मेज़बान को भी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हुआ कि आप इत्तला दीजिए। आप बाहर वाले जो हैं 150 के बाहर दूरी पर गुजरात में जो ब्रांचेस दूर हैं, वो एक रात पहले आना चाहती हैं तो एक रात पहले आ जाएं, और वो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला रात के खाने का भी इंतज़ाम रहेगा और उनके क़याम का भी इंतज़ाम रहेगा, यानी 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी को जो लोग आना चाहते हैं तो वो मगरिब बाद भी पहुँच सकते हैं। इशा से पहले पहले आ जाएं तो उनका क़याम और ताहम इंशाल्लाह ताला यहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। गुजरात की जो दूर की ब्रांचेस हैं, इसी तरह से जो दीगर स्टेट्स की ब्रांचेस हैं, वो भी इसी तरह से आ सकती हैं। बिल इत्तेफाक दूसरे स्टेट्स वालों ट्रेन रेन के हिसाब से वो सुबह पहुंच रहे हैं तो उसकी भी इत्तला दे दें। इंशाल्लाह उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। तो जिसका जैसा प्रोग्राम बाहर के स्टेट्स वालों के लिए है, वो अपनी फौरन खबर जो यहाँ पर मुंतकिल करें, पहुंचाएं। इसी तरह बताना ये होगा हम इस वक्त आ रहे हैं और इस दिन हम वापस होंगे इंशाल्लाह ताला। बाहर वालों के लिए, दूर वालों के लिए 3 तारीख का जो हमें मेज़बान ने बताया वो इंतज़ाम रहेगा। 4 तारीख को मीटिंग है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो रहेगा। 5 तारीख की सुबह का ब्रेकफास्ट भी आपका रहेगा, और उसके बाद आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। उसकी इत्तला आप पहले दें कि हम 5 तारीख को सुबह को रवाना हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला। एक बहुत बड़े पैमाने पर ये मीटिंग हो रही है, और अब ये है कि निगरान को या जिम्मेदार को आप जो भेजेंगे नाम, आने वालों के नाम, मोबाइल नंबर, ये तो पहली फुर्सत में। इसके अलावा आपको ये करना है कि जो आपकी ब्रांच ने अब तक पिछले सालों में जो भी एक्टिविटीज़ की है, आप उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिपोर्ट जो है आप भेज दीजिए। क्योंकि यहाँ मोहसिन आदम मिशन सूरत ब्रांच का इरादा यह है कि हॉल के चारों तरफ वो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो कारकर्दगी होगी, जो आपकी फ़ोटो आप वहाँ भेजिए कि हमने ये किया था। बहुत से लोग फ़ोटोज़ लेके या अखबार की कटिंग वगैरह रखते हैं, सेव रखते हैं, तो उसको आप भेज दीजिए ताकि यहाँ पर दीवारों के चारों तरफ आपकी ब्रांच का नाम लिख कर वो उस फ़ोटो को भी, उस रिपोर्ट को वहाँ पे लगाया जाएगा। चारों तरफ से लगा होगा, मुख्तलिफ ब्रांचों की अपनी अपनी कारकर्दगी, जो हमारे मिशन परिवार के अलग अलग ब्रांच के लोग आएंगे वो एक दूसरे की इन एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे। खुद अगर अब तक नहीं कर रहे होंगे तो वो भी उसको करना चाहेंगे। तो आप इसको याद रखिएगा कि आप जो आपके पास फोटोज़ हो, रिपोर्ट्स है, तो उसको भी सेंड कीजिए ज़िम्मेदारान को। और साथ में मसाइल और प्रॉब्लम आपके क्या हैं, उसको भी लिख के आप भेज दीजिए। लिख के अपने पास भी रखिए ताकि आप लेकर आवेंगे, और उसको भेज दीजिए कि आप मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिससे आप मुझसे, सरपरस्त से या सेंट्रल कमेटी से मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, तो फिर ये भी आप खबर कर दिए कि हमारी ब्रांच जो है ये हमारे यहाँ मसाइल हैं, इस पर बात करना चाहते हैं हम लोग। तो वो चाहे 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 8 मिनट हो, आपके लिए वो टाइम भी मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद निकाला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये पहले से इल्म होना चाहिए।
یہ نہیں کہ آپ آنے کے بعد کہیں ہمیں ٹائم چاہیے، تو اب اس وقت تو ہر چیز ریزروڈ ہو چکی ہوگی، سارے ٹائم بک ہو چکے ہوں گے، اس لیے آپ پہلے ہی سے جب کہیں گے کہ ہمیں 5 منٹ چاہیے، تو اور وہ 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سینٹرل کمیٹی ہم بیٹھیں گے، آپ لوگ بیٹھیں گے، ایسے مسئلے ہوں گے جس کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو حل نکالا بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کے مسائل پرابلم جو ہیں، اگر وہ آپ اس کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتے ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے ٹائم 3 تاریخ کی رات کو بھی کچھ دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد 4 کو جب میٹنگ ختم ہوگی، اگر آپ کا رکنا ہو رہا ہے تو 4 کو بھی اس کے تعلق سے ہم لوگ بات کرنے کو تیار ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ الگ سے چھوٹی چھوٹی میٹنگز الگ الگ برانچ کی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں صرف یہی ہے کہ ہاں کوئی ایسی ضرورت ہو تب، کیونکہ بڑی تعداد میں برانچز آئیں گی، سب کا ٹائم ملنا مشکل ہے، تو ایسی بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہو آپ اس کو پہلے نوٹ کر لیجئے گا تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو سکے۔ اور ساتھ میں نے کہا کارکردگی جو ایکٹیویٹیز آپ کی ہے وہ بھیجیے تاکہ یہاں پر ہم سب کو اس کا علم بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی وہ چیز دکھائی جائے گی، بتائی جائے گی۔ اب اس میں کچھ اگر ایسا بھی ہے کہ کوئی ایسا ہے جو کچھ بولنا بھی چاہتا ہے، اب ہر برانچ سے بولنا بڑا مشکل ہوگا، کام کی باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، آپ اگر آپ کے پورے ضلع کی طرف سے کوئی ایک بول رہا ہے، ایسا کوئی آپ بنا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو موقع دیا جائے گا، لیکن وہ 5 منٹ 6 منٹ میٹنگ میں ایسا کس ٹاپک پہ بولنا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ درشا دیجیے، اس کی بھی وضاحت کر دیجیے کہ ہم اس ٹاپک پر بولنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کا موقع بھی دیا جائے گا۔ بال اتفاق اگر موقع نہیں مل سکا اس کا تو الگ سے اس تعلق سے ہم لوگ کی باتیں ہو جائیں گی، مگر یہ کیونکہ ایک اہم میٹنگ ہے، بڑی میٹنگ ہے، اور کھل کے ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارا ارادہ اس وقت یہی ہے کہ جو برانچز کچھ ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک بار ان کا نام آیا، شروع میں انہوں نے کام کیا، پھر کسی پرابلم کی وجہ سے کام وہ آگے نہیں بڑھا سکے، اور پھر وہ بھول گئے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں نہیں کر رہے ہیں، جو بھی باتیں ہوں، اگر کچھ برانچز ہمیں بند کرنی پڑی تو اسی میٹنگ میں اس کے بند ہونے کا بھی اعلان کیا جائے گا، اور ساتھ میں اس 1 مہینے کے درمیان اگر کچھ برانچیں کھلی ہیں جیسا مجھے بھی خبر مل رہی تو اس کا بھی اعلان اس میں کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جو باتیں کرنی تھی وہ، ہاں، وہی سجھاؤ کی بات ہے جو میں نے کہا کہ آپ کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن آپ کا ہے، کوئی مشورہ آپ کا ہے، تو وہ بھی آپ لکھ کے بھیجیے، وہ مشورہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اگر آپ الگ سے برانچ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا، نہیں تو اس کو ہم لوگ غور کر کے پڑھ کے اس کا کیا حل ہے، جب آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے سجھاؤں پر عمل کرتے ہوئے اس کا جو بھی حل ہوگا، جو بھی باتیں ہوں گی وہ آپ کو تک پہنچائی جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے آپ اس کام میں لگیں گے، اور 10 جنوری سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچائیے۔ محسن اعظم مشن کی صورت برانچ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، بس انہیں یہ کہنا ہے کہ ہم کو صرف یہ پتہ چل جائے کس برانچ سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مہمانوں کو کوئی تکلیف ہو، تو اب اگر کسی برانچ کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، اس نے نہیں بھیجا ہے، تو پھر یہ ایک نامناسب بات ہوگی کہ یہاں آنے کے بعد پتہ چلے کہ آپ کا نام تو درج نہیں تھا اور آپ آئے ہوئے، آپ دوسری برانچز کو، سب ہو سکتا ہے سب سن بھی نہ رہے ہوں، دوسری برانچز تک آپ خبر بھی پہنچائیے، بڑی تعداد میں لوگ جڑ چکے ہیں اس وقت جو دکھ رہا، تو ان چیزوں کے ساتھ ہی میں آپ سب کو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ سال بھی جو آ رہا ہے اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں میں کل والد گرامی کی بھی ولادت کا دن ہے، اور رجب کا چاند ہوتے ہی حضور شیخ الاسلام کی بھی ولادت کا دن آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے سائے کو دراز فرمائے اور ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 6 رجب آ رہا ہے، 6 رجب کو آپ یاد رکھیے گا، آپ جب آویں تو کوئی برانچ ایسی نہ ہو جس نے 6 رجب کی جو فرض ایکٹیویٹی تھی ضرورت مندوں تک کپڑا پہنچانا، وہ کپڑا پہنچا کر سرکار غریب نواز کو راضی کر کے آپ آئیے یہاں پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم لوگ مل جل کے اور کام کریں گے، اسی اپنے پیغام کے ساتھ کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب